दोस्तों अज का मसला प्रोग्राम लैके एक बार फिर थोड़ी सेवा हाज़र हाँ। मैं हाँ अरविंदर सिंह भट्टी। दोस्तों अज का मसला एक ऐसा प्रोग्राम है जोड़ा तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि तुहाडी फीडबैक सानू मिलती रहती है, तुहाडीਆਂ चिट्ठियां तुहाडीਆਂ ईमेल्स सानू मिलदियां रहंदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ कि अज का मसला तुहाडे दिलों के बहुत करीब है। इस प्रोग्राम जिथे असी कोई एक मसला लैके उन्होंने डिस्कस करते हैं, साढ़े कोल माहर मेहमान आते हैं जिन्हां नाल असी गलबात करते हैं। इस तो पहला कि अज के माहर मेहमानों नाल मैं तुहाडा तारुफ करावां। अज के मसले बारे तुहानूं मैं दस दियां कि अज असी की डिस्कस करन जा रहे हैं। अज का मसले का जिहड़ा टॉपिक है वो सिर्फ अज का मसला नहीं, ये मसला पिछले 4 महीने तो सारी दुनिया, सारे हिंदुस्तान ते सारे पंजाब फैलिया हुआ ये है जी कोरोना वायरस। कोरोना वायरस तो बचा ते सावधानियां, ये रहेगा साडा अज का टॉपिक। ये बारे असी डिस्कस करांगे बहुत ही अजीम शख्सियतां नाल जिहड़े इस वेले मेरे नाल बैठे ने। सब तो पहला मेरे नाल बैठे ने जी डॉक्टर गुरिंदर चावला, ये मैडम सिविल सर्जन ने जलंधर तो। मैडम तुहाडा बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। साडे दूजे मेहमान वो भी डॉक्टरी पेशे तो ने, मैडिकल स्पैशलिस्ट ने डॉक्टर कवलजीत सिंह मक्कड़ साहब, तुहाडा भी बहुत बहुत स्वागत है जी। तो दोस्तों इन्हां मेहमानां नाल जे तुसीं कोई सांझ पानी चाहते हो, तुसीं कोई गल डिस्कस करना चाहते हो, अपना कोई शक शुबा दूर करना चाहते हो, या फिर साडे कोई ऐसे मेहमान ने, साडे ऐसे दर्शक ने जिहड़े काफ़ी ज़्यादा सियाणे ने, वो सानू कोई सलाह देनी चाहते हैं, तो इन्हां नंबरां ते तुसीं संपर्क कर सकते हो। साडे नंबर ने जलंधर का कोड यानी 0181 281 42 61, 0181 281 42 64। सो तुसी साडे नाल संपर्क रहना, साडे नाल जुड़े रहना। तो असी गलबात शुरू करते हैं। सब तो पहला सवाल मेरा मैडम चावला को होएगा। मैडम कोरोना वायरस की है, की ने इहदे लक्षण? सब तो पहला तो भट्टी साहब मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना चाहनी है कि तुसी अज का मसला जिहड़ा है ये कोरोना वायरस नूं इहनूं चूज़ किया, इहनूं चुनिया। मैं कहांगी कि अज का मसला नहीं है, ये अज की आफत है जी, क्योंकि ये इहो जी बीमारी हैगी कि जिहड़ी साडे कंट्रोल दे विच नहीं आ रही जी, और इहो जी बीमारी है जिहड़ी कि किसी नूं इहदे बारे पता नहीं सी, ना ही कोई अंदाज़ा सी, ना ही इहदे वास्ते कोई किसी चीज़ की ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई प्रैपरेशन सी। जी। सो ये लोगों को एक मुसीबत की तरह, एक आफत की तरह महसूस हो रहा है। तो ये वास्ते जिहड़ा हैगा तुहानूं मैं दसना चाहांगी कि कोरोना वायरस जिहड़ा हैगा ये 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫੈਲਦੀ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਰੋਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫੈਲਾਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? देखो मैं ये कुछ कमेंट नहीं कर सकती, पर जो लोगों दी गल्लां सुनते हैं जो कहते हैं कि शायद एक बायोलॉजिकल वार हैगी है, शायद चाइना ने शुरू की है, ये बारे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती। पर स्टार्ट इहदा डेफिनेटली जिहड़ा है चाइना तो स्टार्ट होया और वो जाके जो बाकी कंट्रीज़ नूं जिहड़ा दसंबर के महीने विच किसी नूं इहदे बारे कोई नॉलेज नहीं सी, उस तो बाद ही पता लगना शुरू होया कि इहो जी कोई बीमारी हैगी है जिहड़ी चाइना तो स्टार्ट हुई है ते जिहड़ी बहुत ही डेंजरस बीमारी हैगी। पर मैडम शक इस करके भी ज़्यादा हो जाता ना कि हुण शुरू चाइना तो होया तो इस वे चाइना बिल्कुल थल्ले, बाकी मुल्क सारे ऊपर ने। देखो ये वास्ते मैं जिस तरह कहा भी ये मैं ये बहुता कमेंट नहीं करना चाहती कि क्योंकि मैं उस फील्ड दे विच या उस लैवल तक नहीं हैगी कि मैं उहदे बारे कमेंट कर सकां। बट ये डेफिनेट हैगी है कि ये जिहड़ी बीमारी है चाइना तो स्टार्ट हुई है तो हौली हौली करदी ऑल ओवर द वर्ल्ड जिहड़ी है स्प्रैड हो गई है। चाइना ने डेफिनेटली लक्षण की ने लक्षण देखो ये हैगा ये एक साह के रस्ते की बीमारी हैगी है और ये जिहड़ा मेन तुहाडा साह का रस्ता और लंग्स जिहड़े वो इनवॉल्व होंदे ने, फेफड़े। हाँ जी फेफड़े। और उहदे जिहड़े लक्षण हैगे ने, एक सब तो जिहड़ा पहला लक्षण असीं आम तौर पर लैंदे आ, बुखार होएगा मरीज़ नूं, उहनूं खांसी हो सकती है, उहदा गला खराब हो सकता है, स्नीजिंग हो सकती है तो साह लैण दे विच जिहड़ी है उहनूं दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब अक्सर जो मौसम चेंज होंदा है, हुण जिस तरह पहलां फरवरी मार्च में मौसम चेंज होया सी ते इह जिहड़ियां तुसीं 3-4 बीमारियां दस्सियां ये अक्सर मौसम चेंज करन नाल हुंदियां सीगियां। मक्कड़ साहब तुसीं दसो जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि ये इहदे लक्षण ने ते बुखार खांसी जुकाम ते सानूं हर साल 2 वारी हुंदे ही सीगे, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੰਬਰ 1 ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਕਾਮ, ਸਿਰ ਦਰਦ,
ਗਲਾ ਖਰਾਬ, ਖਾਂਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਵਾਇਰਸਿਸ ਦੇ ਇਹੀ ਲੱਛਣ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। SARS ਵਾਇਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਜੀ। ਸੀਵੀਅਰ ਐਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਂ ਵਾਇਰਸ, ਬਲਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਲਗਮ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 3-4 ਦਿਨ ਖਾਂਸੀ ਰੇਸ਼ਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਡਿਸਟੇਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਤੇ ਸਮੈਲ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਟਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੈਟੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਕਦਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਇਰਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਿਆਰਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਿਵਿਆਰਿਟੀ ਦੇ ਫਿਰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਕਾਜ਼ ਕਰਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਟਿਪੀਕਲ ਨਿਮੋਨੀਆ, ਦੋਨੋਂ ਫੇਫੜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਾਇਰਸਿਸ, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ H1N1, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਖਾਂਸੀ, ਸੁਗਾਮ, ਹੈਡੇਕ ਤੇ ਸਵੀਅਰ ਵੀਕਨੈਸ, ਜੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ, ਵੀਕਨੈਸ, ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਸ਼ੁਡ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੰਸਲਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਟੇਸਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਟੇਸਟ ਦਾ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਫੈਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਫੈਲਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਵਾਇਰਸ, ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੋਈ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਢੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਟੇਬਲ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਿਰਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਖਾਂਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਮੱਕੜ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਇਨਕੂਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ 7 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਂਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪੀਸ ਆਫ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਯੂਟੈਂਸਿਲ ਉਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਮਾਈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਨੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚਾਂਸਸ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਯੰਗ ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ। ਕਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਹਾਰਟ ਜਾਂ ਲੰਗਸ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੈਜੀਮਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੜਨ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੂਲੈਂਸ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਅਣਗਿਣਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮੱਕੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਸਪਰੈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਫਿਊ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਪਰੈਡ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ।
ਆਵਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪਰਸਨਸ ਵਾਂਗੂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਲੱਛਣ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੱਛਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ? ਲੱਛਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਇਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਰਐਨਏ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਟਾਈਪ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਪਾਇਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗੀ ਬਾਡੀ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਯੈਸ। ਓਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੈਬਸ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਵੀ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਆ। 4,500 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ 4500 ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਫ੍ਰੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੀ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਜੋਰਟੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ 4,500 ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਔਰ ICMR ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਮਪੈਨਲਡ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਚਾਹਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਮੱਕੜ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ 4500 ਰੁਪਏ ਖਰਚਣਗੇ? ਕਿਉਂ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਡ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਕੇ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲੈਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਾਈ। ਨੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, 95% ਕੇਸਿਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ से 90 to only 5% ਡੈਥਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ 2 to 5% ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਰਿਸਕ ਹੈ, 5%। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੰਮੇ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸਅਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਾ
ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਹੋਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਂਸ ਹੋਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਿਗਮਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟicker ਲਾ ਦੇਣਗੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਔਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ ਜਨਰਲ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਸਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ 90% ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਲੱਗ ਬਾਥਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ 3 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਚੈੱਕ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਪਲੱਸ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਮੈਡਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ। ਭਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਰ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ঋਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ঋਣੀ ਆ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਨੋਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਈਏ ਆਪਣਾ? ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਮਨੋਬਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਇਹ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੇ? ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਵਧੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਬਚਾਅ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਹੀ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਹੁਤਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਨੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਲਬੋ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰੁਮਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ। नंबर 2 सैनिटाइज। एक तो हो गया हैंड वॉश, रिपीटेड हैंड वॉश। हैंड वॉश फॉर 20 सेकंड्स, जिन्नी बारी तुसी कर सकते हो उन्नी बारी तुसी अपना बचाव कर लोगे। तीजा सैनिटाइजेशन। जे सैनिटाइजेशन विच तुसी सैनिटाइज करो, जिहदे 60 ਤੋਂ 70% अल्कोहल होवे ਉਹ ਲਓ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜਕੱਲ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ 60 ਤੋਂ 70% ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਲਕੋਹਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਲਓ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ? ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਲਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੈਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਲਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਐਲਕੋਹਲ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋਜ਼ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ। ਜੈਨੂਇਨ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਇਲ ਫਾਈਂਡਡ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਪਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੀ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਲਕੋਹਲਿਕ ਦੋ ਪਾਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਿਪਰੈਸਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਪਰੈਸ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਟਿਮੂਲੈਂਟ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਡਿਪਰੈਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸੀਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੁੱਕਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਵਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਇਹ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਐਲਕੋਹਲ। ਨੰਬਰ 3, ਇਹਦਾ ਲੋਕਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਗੁੱਡ ਡਾਈਟ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਸਲੀਪ। ਸਲੀਪ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? 7 ਆਵਰਸ। 7 ਆਵਰ, ਯੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਫੇਰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ
ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਜੀ ਸੁਬੇਰ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ, ਮਾਸਟਰ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਬੜਾ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਆਰਮੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ, ਬਚਾਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਾਓ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਓ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਚਾਓ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਆਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਬੀ ਚੱਕਣੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪਰਸ ਚੱਕਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਕਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਜੀ। ਔਰ ਸੈਕੰਡਲੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਬਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਬਣ ਪਾਣੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ 'ਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਫਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੂਹਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਗਰੀਬ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਫਿੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ 2-3 ਫੀਟ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ ਕਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪਸ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ। ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ। ਡਾਕਟਰ ਮੱਕੜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਈਵਨ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਵੀ ਕੋਈ ਫੜਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 2-2 4-4 ਘੰਟੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਡਰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਕਸਟਮਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੀ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਖਤਰਾ ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਵੜੋ। ਯੈਸ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਲਓਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਪਰੈਡ, ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਕ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਾਇਰਸ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ, ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਹਾਈਜੀਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਫੈਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਐਜ਼ ਏ
ਆਨਰੇਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਫਰੂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹਾਈਜੀਨ ਠੀਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਘਰ ਦੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਆਪਣੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਟੈਪਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਨੂੰ ਸਟਰਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ 95% ਕਿਉਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੀ 5% ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਡੈਥ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੀਵੀਅਰ ਕੇਸਿਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਚਾਅ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪੈਨਿਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜੇ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਨਾ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਮੱਕੜ, ਡਾਕਟਰ ਚਾਵਲਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ।